Hi student, this is Arakya ma'am from Max in All, அனைத்திலும் கணிதம். Mathematics, Class 5, Term 1, Tamil Nadu syllabus. Unit 2 numbers. In this video, we are going to focus on part 2, place value and number name. So please do subscribe and say your suggestion in the comment box. We have already seen this number sequence in the past video itself, just to have a glance. So after this, we are going to focus on round off numbers. So what is meant by round off numbers? So here is the answer. Round off numbers. 1, ONE you know. Then 10, TEN. இதான் உங்களுக்கு தெரியுமே இல்லையா? So I stop here and explain about the round off numbers. You need to buy one pencil and eraser. Okay. So the pencil eraser எவ்வளவு amount உங்களுக்கு தெரியாது because in every shop there will be the different amount. So ஒரு கடையில 3 rupees இருக்கலாம், இன்னொரு கடையில அதே பென்சில் 4 rupees ஆலும் இருக்கலாம் இல்லையா? So you don't know the exact amount. Fine. So என்ன பண்ணுவாங்க உங்க parents? ஒரு ரவுண்டா 10 rupees கொடுத்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா? நீங்களும் கொடுத்து ரிமைனிங் மணியை வாங்கி கொண்டு வந்து ரிட்டர்ன் உங்க பேரண்ட்ஸை கொடுத்துருவீங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல். எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் தெரியாத பட்சத்தில் ரவுண்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. தென் 100, 10 after 100, 100. So you should learn the spelling also now itself. So 100, H-U-N-D, 100, red R-E-D, 100. Then 1000, 1000. So it's easy, I think. Not only this, focus on the zeros also. So 1 after 3 zeros are there, that means 1000. After this, 1 after 4 zeros, that means 10,000. Then 50 called as lakh. Then 60, 10 lakh. Then 1 after 70, crore. 80, 10 crore. So 1 after எவ்வளோ ஜீரோஸ் வருதோ அதையும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுட்டே வரணும். Then only it will be easy to understand. Fine. So here is one question. Do you know? Name the number which has 7 zeros after 1. Question கவனிச்சிங்களா? 1 after 7 zeros இருக்கணும். அதோட பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. So you are all bright student. Just watch this answer. Here itself you have the answers. நேரம் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இதோட ஆன்சர்ஸை ஒரு சில ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? Guess it. Place value. Just there are 4 groups. In group 1, 1, 10s, 100s. இது மூணு சேர்ந்தது தான் group 1. ஓகேவா? So group 2ல 1000, 10,000s இருக்கு. Then group 3ல lakhs and 10 lakhs are there. In group 4, crores and 10 crores are there. Okay. In all the time, we couldn't write the full name, isn't it? So just we point out in a 1 or 2 letter. For ones, O, tens, T, hundreds, first letter, H, then 1000, first 2 letter, because already we have tens, T is there. So TH, 10,000, TT. Then for lakhs, L, 10 lakhs, TL, crore, C, 10 crores, TC. Fine. Now we are going to make a comma. Why mean? For every group we have to give comma. Then only it's easy to read. ஸோ நீங்கள் கமாஸ் போட்டால் மட்டும்தான் ஈஸியாக ரீட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ எவ்ரி குரூப் இடையிலையும் நம்ம கமா போட போகிறோம். வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் திஸ்? ஸோ 1, 10, 100க்கு முன்னாடி ஒரு கமா வரணும். 1000, 2000 அப்போ அந்த 2 டிஜிட் முன்னாடி கமா, அகைன் 2 டிஜிட் முன்னாடி கமா, லைக் தட் இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஃபைன். நவ் we are going to start. See, ones column 0 to 9 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? After that 10 will come.
So it should be started in tens place, 1 after 0. Then 10 க்கு அப்புறம் 11 அப்படியே போயிட்டு up to 99 will be there. After that 100 should be started in 100th place. Like that it's going on up to 999. Then after this 1000th column we should start. Fine. Once again ending up 9999. Then after this 10,000 will be started. Fine. So இதே மாதிரி தான் நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம். ஓகேவா? We are going to focus on more digits. So be careful and watch carefully. So the uses of numbers beyond 10,000 in real life situation. So fill in the table from 10,001 to 10,100. So இது உங்க bookல இருக்கு. So you have to get practice with that. So இதே மாதிரி நீங்க எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் it's easy to understand. Just I give the answers here. Just watch it. So as it is 1 2 3 எழுதுற மாதிரி தான் 10,000 and 1 2 அந்த மாதிரி எழுதணும். ஓகேவா? up to 1000 வரைக்கும் நீங்க லோயர் கிளாஸ்ல எழுதி பார்த்திருப்பீங்க. நல்ல பிராக்டிஸ் ஆயிருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம 10,000ல இருந்து பிராக்டிஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ போர்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ ஃபாஸ்ட். ஜஸ்ட் வாட்ச் இட் ஹியர். ஸோ இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ், மிஸ்டேக்ஸ் இஸ் தேர். இதை நீங்கள் ஷார்ப்பாக பார்த்தா மட்டும்தான் you can understand. Let us see who are all finding the mistakes. I'll read once. Just listen. So here 10,081 is there. So 10,082. 10,083 is there already. 10,084, 10,085, 10,086, 10,087, 88, 89, 10,090. Then 10,091, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 10,098, 10,099, finally 10,100. So one more activity is there. Add up to 10 in the table and practice orally. இதே மாதிரி 10 எழுதிட்டு நீங்க அதை ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ ஸ்டார்டட் இன் 10,010, 10,020, 30 அது மாதிரி போகுது. ஸோ செகண்ட் காலம் 10,110, 10,120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 200. 100 சொல்லக்கூடாது. Why? Because already 100 is there. So 10,200. Okay. Now 10,210 is there. So 220 I have entered. Just watch it. If I read it, it will take a time. So 10,560, 70, 80, 90 and 600. Then 620, 40, 50, 60 and 70, 80, 90 and 10,700. Then 720, 730, 740, 750 and 60. Then 770 is there. So 10,780. Finally 10,800. Now 820, 830, 840. ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. இதை பொறுமையானாலும் சொல்லி பார்க்கணும். 10,850 அப்படி தான் சொல்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ நவ் ஐ கேன் ரீட் இட் ஃபாஸ்ட். என்னால் ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ண முடியும். பட் யூ ஷுட் கெட் அ ப்ராக்டிஸ். ஓகே. ஸோ 10,930, 10,940, 10,950, 960, 10,970, 10,980, 10,990 and finally 11,000. Shubha. Here is the answers, ma. Yes, 1 after 7 zeros. கேட்டிருந்தோம் இல்லையா? கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா?
Yes, 1 after 70. What is the answer? Just crore is the correct answer. Fine. Now one more do you know questions. The number of 100 zeros after 1. So 1 after 100 zeros வந்தா அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. So இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்டு தான். நீங்க இங்க பாஸ் பண்ணிட்டு கூட 100 zeros இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். So இதோட answers I'll give in the end of this video. Just don't skip the video. Watch carefully and it will be easy and interesting. So far we have learned with round of number names only, isn't it? So 1, 10, 100, 1000, lakhs அந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம். இப்போ எல்லா நம்பருக்குமே நேம்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ அதை டைப் 1 டைப் 2 பிரிச்சிருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய 1, 2, 3 இதெல்லாமே நீங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சது தான். You have already learnt in the lower class itself. It's easy for you to understand, isn't it? So 10th காலத்தில் 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. So இதில் 40 spelling look at carefully. So 40 அப்படிதான் சொல்றோம். So 14 சொல்ல மாட்டோம். So 41, 42, 43 தான் படிச்சிருப்போம். So அதனால இங்க 40, FOR, for spelling அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு இதை தப்பு இல்லாம எழுதணும். ஓகேவா? 100 as it is. So ஒன்ஸ் காலத்துல என்ன இருந்துச்சோ அதேடைய சேர்த்து தான் நம்ம 100 ஜாயின் பண்ணி 100, 200, 300. ஸோ இப்படி எழுதுறோம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் டைப் 2 இருக்கு. அதுலயும் இதே தான். 100th காலம் என்னவோ அதே சேம் தான். ஸோ ஹியர் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ 100th காலம் என்னவோ அதே தான். பட் ஆனால் டென்ஸ்ல மட்டும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 11. எதுக்கு இங்க 11 வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க 10 ஆஃப்டர் அதை 10 டிஜிட்ல இருந்து 2 டிஜிட் காலம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? 10ல இருந்து. ஸோ இங்க 10 ஆஃப்டர் 11. அந்த 11 to 20 வரைக்குமே நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். 20 is there in 10th column. So 11, 12, 13, 14. So look at here, 14, 14. So 15, 16, 17, 18 and 19. ஸோ அந்த 10 to 20க்குள்ள இருக்கிற நம்பர் நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அப்போ இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம நல்லா படிச்சுக்கிட்டாலே போதும். Without spelling mistake, all can write without mistakes. So here is one example from type 1. So I take 100, that is 300, 40 and 6. See, look at here, 346 இல்லையா? So 300, 40, then 6. You have to add. So plus symbol. So if we add, we will get 346. So இப்போ ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 346 இந்த நம்பர் கொடுத்தா கூட நம்ம அதோட பிளேஸ் வேல்யூ அந்த 1, 10, 100ன்னு போட்டு இதை எலாபரேட் பண்ணி எழுதிடலாம். ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், 870. தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஒன்ஸ் காலத்தில் எதுவுமே இல்லை, பட் 870 இது மட்டும்தான். இதையும் நம்ம பார்க்கலாம். 870. Just add. What will be the answer? 870. That's all. It's very easy to write now. From type 2, just I'll take one example. 900. That means, yes. So 900 plus here 18. So only two sets are there. 918. So 900, then 18 plus, what will be the answer? Yes, 918. Exercise 2.2b. First sum. Read the following numbers by placing the commas at appropriate periods and write their number name. So கொடுத்திருக்கிற நம்பரை group wise கமா போடுங்க. அப்புறம் place value எழுதிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி numbers name எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ I have given with their commas. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி commas group wise போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு place value enter பண்ணியாச்சு. Now how to write? Start from left side. So 1 above C is there. So C means what? C means what? Yes, crore. So மேலேயே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? அதை go through பண்ணிக்கோங்க. Then
TL L ன்னு இருக்கு. ஸோ TLL மீன் 10 lakhs and lakhs. இதை வந்து ரெண்டு நம்பர் இருந்தாலும் ஒரே லேக் குரூப்பாக நம்ம சொல்லணும். தென் 3க்கு மேலே TT இருக்கு, அதாவது 10,000. 1க்கு மேலே TH இருக்கு, தட் இஸ் 1000. ஸோ இதையும் தௌசண்ட் குரூப்பாக தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஹவு டு ரைட்? I'll give the answers now. So 1 crore, 57 lakhs, 31,997. ஸோ இப்போ ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நீங்கள் இதை ஒன்ஸ் எழுதி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தென் செகண்ட் சம் 3,41,964. ஓகே, தேர்ட் சம் 2 crore 91 lakh 21,972. Finally 3 lakhs 47,810. ஸோ இப்போ ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ட்ரைமா. Exercise 2.2b. Second sum, write the place value of 5 in the following numbers. ஸோ 5 ஓட place value மட்டும்தான் இங்கே வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஓகே, then what is our first word? Yes, we have to mention the place value first. ஸோ எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 1s, 10s, 100s இது அந்த place value நம்ம first mention பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே, I have given the place value with that number. Just to go through this. So 5 above what letters are there? Yes, TL ன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதணும்? 5 TL ன்னு எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ TLனா என்னன்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? ஸோ 5 10 lakhs, T for 10 and L for lakhs. ஸோ இதை இப்படியே நம்ம கொடுக்கறதும் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் தான். 5 10 lakhs தான் பிளேஸ் வேல்யூ. பட் ஹையர் கிளாஸஸில் வரும்பொழுது நம்ம அந்த 10 lakhsையும் எலாபரேட் பண்ணி எழுதி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட வேண்டி வரும். ஸோ ஹையர் கிளாஸஸில் அதை நம்ம செய்வோம். ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 5 into 10 lakhs 50 lakhs, isn't it? So 5 into 10 50. So 50 lakhs is the answers here. Okay, fine. The second sum, there is no 5, so answer is nil. Third sum, nil, and fourth sum also nil. Why? Here also there is no 5. Third sum, write the following in standard notation, so which is given in the rounded form. Okay va? So இதை கம்மா போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால ரீட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ மார்க் வித் கம்மா. ஸோ ஐ ஹவ் கிவன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் 30,000 ப்ளஸ் 3,000 ப்ளஸ் 300 ப்ளஸ் 30 ப்ளஸ் 3. ஸோ ஐ ஹவ் மேக் அ ஷீட் ஃபார் யூ. ஓகே, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட் ஷீட் அண்ட் தென் யூ வில் ஃபைண்ட் த ஆன்சர் வெரி ஈஸி. ஸோ இதே மாதிரி 1, 10, 100,000, 10,000 காலம் மேக் பண்ணி அதில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் without mistakes we can get the answer. Okay, fine. So what is the answer now? 33,333. Good. Then second sum. So with that comma I'll read now. 2 lakhs. Why? How many zeros are there? Good. 5 zeros are there. So 2 lakhs plus 7,000 plus 7. So I'll give the sheet. Yes, I have entered. And what will be the answers now? 2,07,007. So third sum. Once again, C and D sums are here. So இதை எப்படி read பண்ணோம்? Total zeros பார்த்துக்கோங்க. So 6 zeros are there. So கரெக்டாக கம்மா போட்டுட்டு now it's easy. So 80 lakhs, then 70,000 plus 3,000 plus 30 plus 5. So I'll give the sheet now. Just to go through this, or you just pass here and then look at this. So இது மாதிரி நீங்க fill பண்ணா மட்டும்தான் ஈஸியா இருக்கும். Okay, so what will be the answer? 80 lakhs 3,035. So fourth sum, D sum. Here 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakhs. So 40 lakhs are here. So 40 lakhs plus 400 plus 4. So just I'll give the sheet like this. You have to write and check. So what will be the answer? 40 lakhs 404. Fourth sum, write the following numbers in expanded form.
ஸோ இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் கொடுத்து நம்மளை ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷனில் எழுத சொன்னாங்க. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர்ஸும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. we have to expand, that's all. Okay, that's also very easy. ஸோ இதை 1/10 place value போட்டு அப்படி எழுதினாலும் ஓகே தான். or this is the trick only. Okay, just it's easy to write the answer. ஸோ இந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்முக்கு இப்படி எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ just go through this. ஸோ 6 அப்புறம் how many digits are there? 4 digits இல்லையா? ஸோ அப்போ 6 அப்புறம் 4 zeros போட்டுருவோம். I'll give the answer. Okay, then plus 3 அப்புறம் 3 digits are there, so 3 zeros. Plus 5 அப்புறம் 2 digits, so 2 zero, and plus 7 after nothing, so 0. Last column is empty, so 0. Then second sum, இங்கேயும் அதே procedure. So இதே மாதிரி நீங்க எழுதுனீங்கன்னா you will write the exact answer. ஏன்னா நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஸோ இது மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா sure we avoid the mistakes. See sum, just அந்த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்ஸை போட்டு அதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் ஜீரோவா போட்டுருங்க. அதுவும் ஜீரோ போடும்போது கவனமா இருங்க. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டிஜிட். ஸோ இவ்வளோ நேரம் இதை ஆட் பண்ணி தானே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் கொண்டு வந்தோம். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃபா எக்ஸ்பேண்ட் ஃபார்முக்கு நம்ம எழுதணும். ஓகேவா? தென் ஃபோர்த் சம், just pause here and then try your answer, then check with this answer. So you're all bright students, sure you have to check like this. Okay, very good. 80 plus 7. So exercise 2.1 2.2ல ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் இதுல வந்து group base பண்ணி கம்மா போட்டிருக்காங்க. So I bring to the last. Okay, so look at the first sum, 10,101 10,102. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையிலே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகுது இல்லையா? 1 after 2. ஸோ இதில் 1 நம்பராக தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் வில் பி தி ஆன்சர்? 10,104 4 வரணும். ஸோ லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் 4 digit, அது எல்லாமே சேமாக இருக்குது. ஸோ அதை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு என்ன நம்பர் டிஃபர் ஆகுதோ அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வந்துடணும். ஓகேவா? ஸோ 10,104 10,105 10,106 and 10,107. So come to the second sum, 10,220 and next one is 10,230. So 230 இது ரெண்டுக்கு நடுவுல 10 numbers differ ஆகுது இல்லையா? So 10 நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். Here is the answer. Okay, third sum, ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Then what will be the clue? Here is the clue. So 960 இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இன்பிட்வீனில் 30 40 50 அப்படி போட்டால் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் 60 இருக்க முடியும். ஸோ 10,930 40 50 and our answer is right. Okay, come to the fourth one. Here also the first sum மாதிரி தான். இதுலையும் first 4 digits are same. ஸோ 1 2 3 தான் இருக்கு. ஸோ வெரி ஈஸி. ஸோ இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஸோ அதை அப்படியே ஃபில் பண்ணி எழுதிடலாம். Hope you understand, bright students. So இந்த வீடியோ எண்ட்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி யூ நோ வெல். ஜஸ்ட் டு யூ நோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இப்போ ஆன்சர்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ 1 after 100 zeros இருக்கு. பட் வாட் வில் பி தி ஆன்சர்? நமக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதோட ரிலேட்டட் வேர்டு தான் கூகுள். I'll give the answer. GOOGOL. This is the answer for 1 after 100 zeros. So just you enjoy and learn, I think. So thank you for watching. In this video, I try to make you understand, I think. If you have any doubt, ping me or ring me. மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு.